بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ برصغیر میں ہم نے اس دن ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے برصغیر کی تاریخ میں آپ سے کافی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم ہوئی؟ 1600 عیسوی میں باقاعدہ طور پر لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کمپنی کا اولین نام کیا رکھا گیا؟ اس حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جب لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی داغ بیل ڈالی گئی تو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام انہوں نے دا برٹش کمپنی آف گورنرز آف دا مرچنٹس ان لنڈن فار ایسٹ انڈیز، یہ اس کا نام رکھا گیا۔ اور اس کی تاسیسی افتتاح کے لیے باقاعدہ ملکہ الزبتھ اول کو دعوت دی گئی۔ اس کا افتتاح کس نے کیا؟ لندن میں اس کا افتتاح ملکہ الزبتھ اول نے کیا۔ ملکہ الزبتھ اول۔ برصغیر کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ اس کا مختصر نام تھا، اس کا جامع نام میں نے آپ کو بتا دیا۔ برصغیر میں سب سے پہلے اس کمپنی نے اپنے تجارت کے لیے کس مغل بادشاہ سے اجازت چاہی؟ شہنشاہ جہانگیر سے۔ کس عہد میں؟ 1615 میں یہ کمپنی لندن میں قائم ہوئی، اور 1615 کو اس کمپنی کے ایک نمائندے، وہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، شہنشاہ جہانگیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کس سفیر نے تجارتی اجازت حاصل کی؟ اس کا نام سر تامس رو تھا۔ سر تامس رو وہ پہلا نمائندہ تھا انگریز حکومت کا جنہوں نے شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں رسائی حاصل کی، اور وہاں سے انگریزوں کے لیے باقاعدہ تحائف وغیرہ پیش کر کے انگریزوں کے لیے برصغیر پاک و ہند میں شہنشاہ ہند جہانگیر سے تجارتی اجازت حاصل کی۔ علاوہ ازیں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر تامس رو نے جہانگیر کے دربار میں کتنے سال گزارے؟ انہوں نے جہانگیر کے دربار میں 3 سال کا عرصہ گزارا۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انگریزوں نے کس مغربی قوم کو شکست دے کر کے یہاں پر اپنا تجارتی پنجہ وہ مضبوط کیا؟ انگریزوں نے فرانسیسیوں کو شکست دی۔ انگریزوں سے پہلے فرینچ یہاں پر تجارت پر چھائے ہوئے تھے۔ برصغیر کو انہوں نے سونے کی چڑیا کا نام دیا تھا، اور یہاں کی تجارت پر وہ قابض تھے۔ کرناٹک کی لڑائیوں میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کرناٹک کی کتنی لڑائیاں ہوئیں؟ کرناٹک کی لڑائی 1، کرناٹک کی لڑائی phase 2، کرناٹک کی لڑائی phase 3۔ ہندوستان کا علاقہ ہے کرناٹک۔ یہاں پر انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان 3 جنگیں لڑی گئی، اور بالآخر انگریز فرانسیسیوں پر غالب ہوئے، اور یوں برطانیہ یا انگریزوں کی حکومت، یا آپ اس کو
ब्रिटेन बिजनेस कह सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर अपने पाँव जमाना शुरू किए और बिलाखिर यहाँ पर अंग्रेज़ों का तिजारती तसल्लुत कायम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी थी, ये किस तरह एक सियासी तहरीक में बदल गई। तो हुआ यूँ कि इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में सूरत की बंदरगाह, एक बंदरगाह है सूरत हार्बर, सूरत की बंदरगाह या सूरत के इलाके को इन्होंने अपना मरकज़ बनाया, तिजारती मरकज़। यहाँ पर उन्होंने तिजारती कोठियाँ हासिल की और बाद में सूरत से जब इनके पाँव खूब जमे हिंदुस्तान में तो बिलाखिर उन्होंने अपना मरकज़ वो सूरत से मुंतकिल करके बम्बई में बाकायदा तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दफ्तर खोला और इस दफ्तर से उन्होंने पस पर्दा सियासी मामलात में भी दखल अंदाज़ी शुरू की और इनकी दखल अंदाज़ी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं को, हिंदू राजाओं को अपने साथ मिलाकर मुग़ल हुकूमत को मुतज़लज़ल करना और बिलाखिर ये मुनतज हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि 1857 को बाकायदा तौर पर कंपनी की यहाँ पर हुकूमत कायम हुई और मुग़लों को हमेशा के लिए शिकस्त हुई। आखिरी बादशाह, आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को कंपनी की फ़ौज ने गिरफ़्तार करके बर्मा के दारुलहुकूमत रंगून, जिसको आजकल यंगून कहा जाता है, उसमें कैद किया और वहाँ पर वो हमेशा के लिए नज़रबंद हुए। 1857 में इनकी बाकायदा हुकूमत के क़याम के बाद इन्होंने अपनी तालीमी पॉलिसी वज़ा की। अंग्रेज़ों ने अपनी तालीमी पॉलिसी को वज़ा किया। इसके लिए इनकी आमद से कबल हिंदुस्तान या बरसग़ीर पाक व हिंद में मदारस कायम थे जो मुग़ल हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पर तालीमी खिदमात सरअंजाम देते थे, जिनको मदारस या मकतब कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पहले मुसलमानों के दौरे हुकूमत में जो तालीमी इदारे कायम थे उनको क्या नाम दिया जाता था? उनको मदारस और मकतब के नाम दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ बरसर इक़्तिदार आए या उन्होंने अपने कदम जमाना शुरू किए बरसग़ीर पाक व हिंद में, तो उन्होंने एक तालीमी पॉलिसी वज़ा की और इन्होंने सबसे पहले इब्तिदा में तो मदारस और मकतब की सरपरस्ती की, इनको जदीद खतूत पर इस्तिवार किया और बिलाखिर यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ महसूस की कि मुसलमानों से ख़तरा महसूस किया कि मुसलमान आने वाले वक्तों में हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं। इन्होंने हिंदुओं की सरपरस्ती की और हिंदुओं की सरपरस्ती के साथ साथ एक अंग्रेज़ माहिर तालीम लॉर्ड मैकाले को लॉन्च किया गया। लॉर्ड मैकाले, इस हवाले से लॉर्ड मैकाले के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले ने तालीमी हवाले से अपनी रिपोर्ट कब पेश की या उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया जाता है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1835 को ये लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट है या इसको लॉर्ड मैकाले के यादाश्त कहा जाता है। जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो इस रिपोर्ट में इन्होंने जो बुनियादी नुक्ता था वो बुनियादी नुक्ता ये था कि एक इस तरह की तालीमी पॉलिसी वज़ा की जाए कि मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर और बिलउमूम तमाम हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए, उनकी नई नस्ल के लिए कि उनकी इस तरह की ब्रेन वाशिंग की जाए, उनकी ज़हन साजी की जाए कि वो ज़हनी तौर पर अंग्रेज़ हों लेकिन उनके बदन बेशक हिंदुस्तान के हो, यहाँ के रस्म व रिवाज उनके हो, लेकिन ज़हनी तौर पर उनको मुकम्मल का मुकम्मल अंग्रेज़ बनाया जाए। इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने यहाँ पर
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इनकी बाद में इनकी इस तालीमी पॉलिसीज़ के मुकाबले में सबसे पहले मुसलमान बेदार हुए और इन्होंने यहाँ पर अपने इदारे कायम किए। दीनी उलूम के सिलसिले में सबसे पहला इदारा जो है वो देवबंद में कायम किया गया। देवबंद के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, ये हिंदुस्तान का एक गांव था देवबंद। यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा कायम किया गया। किसने कायम किया? ये मदरसा मौलाना कासम नानतवी ने कायम किया। मौलाना कासम नानतवी को देवबंद का बानी समझा जाता है, जबकि असरी उलूम के हवाले से यहाँ पर एक इदारा सर सैयद ने कायम किया, जिसको उन्होंने सबसे पहले एक स्कूल कायम किया गया जिसको MAOS का नाम दिया गया। मोहम्मडन आपसे पूछा जा सकता है कि मॉस का क्या मतलब है बरसगीर के हवाले से। मोहम्मडन्स यानी मुसलमानों का, एंग्लो अंग्रेज़ी जिसमें पढ़ाई जाएगी, जिसमें जदीद उलूम पढ़ाए जाएंगे, ओरिएंटल स्कूल। इस हवाले से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जिसको सर सैयद ने कायम किया, इस हवाले से काफ़ी सवालात किए जाते हैं कि मोहम्मडन का लफ्ज़ ज़्यादातर बरसगीर में इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मडन कॉलेज, मोहम्मडन्स कौन थे? इन्होंने, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को मोहम्मडन कहा। मोहम्मडन यानी द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी मुसलमानों को बरसगीर में अंग्रेज़ों ने मोहम्मडन कहा। और ए से क्या मुराद है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस बाद में, और बाद में इसको नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया गया। एंग्लो से मुराद है ANGLO, एंग्लो माने अंग्रेज़ी, यानी मोहम्मडन मुसलमानों के वो स्कूल या वो कॉलेजेस जिसमें अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती हो या अंग्रेज़ी में जदीद उलूम की उसमें तरवीज हो। ओरिएंटल, ओ से ORIENTAL, ओरिएंटल मानी मशरिकी। जहाँ पर भी आपको या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए ओरेंट या ओरिएंटल से मुराद है मशरिकी, वो तमाम मशरिकी तहज़ीब व तमद्दुन रिवायात या वो चीज़ें जो मशरिक में बनती हो, उनके लिए ओरेंट या ओरिएंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुसलमानों के वो स्कूल और कॉलेजेस जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान में मशरिकी तहज़ीब व तमद्दुन और रिवायात को मद्देनज़र रख कर पढ़ाए जाने वाले उलूम या स्कूल्स। और बाद में ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल्स को 1875 में इसको कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया और बिल आखिर इसको 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। आजकल आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा हिंदुस्तान में जो नज़र आ रहा है, ये सर सैयद का कायम किया गया वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की वो जदीद सूरत है। तो मुसलमानों की तालीम के हवाले से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, इनकी ये पॉलिसी बरकरार रही। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमेशा दमकता और चमकता रहेगा। इस हवाले से इंटरव्यूज़ में काफ़ी सवालात किए जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कब हुई? शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 1703 को पैदा हुए। 1703 को ये हिंदुस्तान में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम शाह अब्दुर्रहीम था। इनके वालिद का नाम के हवाले से पूछा जाता है शाह अब्दुर्रहीम। औरंगज़ेब आलमगीर के आखिरी आयाम में इनकी पैदाइश हुई। आखिरी सालों में औरंगज़ेब के 1707 में फौत हुए। ये औरंगज़ेब आलमगीर के आखिरी आयाम थे, जिसमें शाह अब्दुर्रहीम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने कुतुबुद्दीन रखा। शाह वलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन है। नाम के हवाले से पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या था?
قطب الدین تھا، لیکن اپنے تقوی و پرہیزگاری اور اپنی اسلام کی خدمت کے حوالے سے پورے معاشرے میں ان کو ایک لقب عطا ہوا، جس کی وجہ سے ان کو ولی اللہ یعنی شاہ ولی اللہ کا نام دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سب سے پہلے قرآن عظیم الشان کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فارسی زبان میں کیا۔ فارسی زبان میں قرآن عظیم الشان کا سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں، پوری اسلامی تاریخ میں انہوں نے فارسی زبان میں کیا۔ علاوہ ازیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں، برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں یا اردو زبان کی تاریخ میں قرآن عظیم الشان کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے نام انہوں نے اپنے والد کے نام پر رکھا ہے، شاہ عبدالرحیم۔ شاہ عبدالرحیم نے اردو زبان میں اردو کی تاریخ میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ عبدالرحیم نے باماورہ ترجمہ انہوں نے کیا اردو زبان میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تحریک جہاد جو ایک بہت بڑی تحریک ہے، اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار ہے؟ تو وہ کردار یہ ہے کہ ان کے شاگردوں نے شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ میں جن کی شہادت ہوئی، تحریک جہاد انہی کی نسبت سے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ایک جہاد کی تحریک سٹارٹ ہوئی۔ اس سے پہلے فرائضی تحریک تھی، فرائضی تحریک کے بعد تحریک جہاد کا آغاز ہوا انگریزوں کو نکالنے کے لیے، انگریزوں سے اپنا وطن آزاد کرانے کے لیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے، ان کے شاگردوں نے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبدالرحیم شہید انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تحریک جہاد رکھا گیا، اور اس تحریک نے پورے برصغیر پاک و ہند میں ایک ہلچل مچائی۔ علاوہ ازیں آپ سے احمد شاہ ابدالی کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ یہ حملہ کس کے ترغیب پر کیا گیا، کس کے کہنے پر کیا گیا؟ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترغیب پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کے حکمران تھے ان کو خطوط لکھے، ان کو مکاتب لکھے۔ ان خطوط کے حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان میں مرہٹوں کو شکست دی، ان کے اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات ملی۔ تو یہ حملہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر احمد شاہ ابدالی نے کیا۔ آج کے برصغیر کی تاریخ میں بس اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ کو مطلع کرتا چلوں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے بر وقت مطلع ہو سکیں۔